देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री के दावे उस समय खोखले होते दिखाई दिए जब एक प्रवासी मजदूर औरत ने सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी केस ना करने की वजह से जीटी रोड पर ही बच्चे को जन्म दिया। उधर एक बार फिर डॉक्टरों पर भी उठी उंगली। परमात्मा का रूप माने जाते डॉक्टर आज लोगों को कसाई नजर आए। खन्ना शहर का सरकारी हॉस्पिटल जो हमेशा ही चर्चा में रहा है। शहर के लोगों से इसे चिट्टा हाथी या रेफर हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। हॉस्पिटल में आए गरीब तबके के छोटे से छोटे मरीज को भी जहां से रेफर कर दिया जाता है। जितने भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं सभी का प्राइवेट तौर पर भी काम है। अगर बात हॉस्पिटल के डॉक्टरों की ड्यूटी की जाए तो कभी भी कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाता और अक्सर उनके ऑफिस खाली रहते हैं। मरीज हॉस्पिटल में आते हैं और मजबूरन बस होकर वापस चले जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज की घटना में प्रशासन ही नहीं सारे खन्ना शहर को शर्मसार कर दिया जब एक प्रवासी मजदूर जिसकी पत्नी डिलीवरी केस के लिए जहां हॉस्पिटल पहुंची तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे डिलीवरी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारे पास ना तो कोई टीका है और ना ही आपके कोरोना का टीका लगा हुआ है, सो हम डिलीवरी नहीं कर सकते। वहां से जैसे ही वह प्रवासी मजदूर गेट से बाहर जीटी रोड पर आए तो वहीं उस प्रवासी औरत ने बच्चे को जन्म दिया। उसकी तड़पती हालात को देखकर नज़दीक के दुकानदारों ने उसे संभाला और साथ आई औरतों ने बच्चे को जन्म दिलाया। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने जब इसकी आवाज़ बुलंद की और शहर की संस्थाओं से अगवा किया तो वहां पहुंचे तो इस औरत का इलाज शुरू हुआ। पत्रकारों के फ़ोन पर मौके पर एसएमओ खन्ना को घर से बुलाना पड़ा। एसएमओ खन्ना ने हॉस्पिटल आकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी इस केस में दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां जय जिक्र जो गया कि इस हॉस्पिटल में पहले भी कई बड़े मसले सामने आए, शिकायतें हुई, लेकिन सभी की सभी शिकायतें दरी की दरी रह गई। आज तक किसी भी डॉक्टर ने या डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई संस्था के लोग या शहर के लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सभी डॉक्टर इकट्ठे होकर काम न करने की धमकी देकर धरने पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। एसएमओ साहब से आश्वासन तो दिया कि बनती कार्रवाई की जाएगी, परंतु यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस प्रवासी मजदूर औरत की कौन मदद करता है और उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। खन्ना से पत्रकार राजकुमार मैनरो की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ रहते हो? अच्छा, ये बच्चा जो अभी रोड पे हुआ है, पहले आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ। गए थे हॉस्पिटल? हाँ। क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने? रसीद मांगा, टीका वाला। टीका लगाया? दाखिल नहीं किया? रिपोर्ट मांगा। किस चीज़ की रिपोर्ट मांग रहे थे? बच्चा वाला। हैं? बच्चे वाला। अच्छा, फिर भगा दिया। अच्छा, कब गए थे आप? आधा घंटा पहले कभी आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में? पहले नहीं आए थे। कौन था यहाँ पे? किसने भगाया? डॉक्टर आई रही ना, डॉक्टर ने किया। क्या बोलते क्या मांगता है? कहते कि रिपोर्ट ना तो बच्चा गारंटी ना ले। किस चीज़ की रिपोर्ट मांग रहे थे वो? बच्चा का। हैं? बच्चे वाली रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट दे दो तब भर्ती करेगा, नहीं तो घर चल जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ आए तब बच्चा हुआ ये? अभी कोई आया फिर डॉक्टर उसके बाद कोई यहाँ पे? क्या कह रहे हैं वो? चलो अस्पताल में। अस्पताल में चलो। फिर क्या कहा आपने? नहीं जाएगा। सर क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। विनोद जी, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੇਡੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਠੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੰਮਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? कमल सिंह जी। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? सब कुछ है जी, कोई यहाँ सरकारी अस्पताल से कोई पूछताछ नहीं हो रही, कोई किसी ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਧਰ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਵੋ ਲੱਡੂ ਲਓ ਜੀ, ਦਵੋ ਯਾਰ ਲੱਡੂ ਦਵੋ, ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ। अपने बच्चे करके हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों को दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। लो ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। लो बच्चा सेफ है, तुसी बहुत बढ़िया कीता है। लो लो मैडम प्लीज प्रसाद है। हां ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿੰਘੀ ਫੇਸ ਉਧਰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਗੁਰਵੇਜ ਹੋਈ ਬਰੇ ਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ नो प्रॉब्लम। ਇਕੜੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਰੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੱਦਭਾਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, 5 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰੈਫਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭੇਜਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣਗੇ ਆਪਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆਪ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਰਧਨ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਆਊਗਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਲੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਫਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਿਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੈਨਰੋ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਨਿਮਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕਾਵੜ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਅਨਪੂਰਨਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਦਭਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਵੇਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਵਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 7:10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤੀਰਾ ना करें। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? किसान नाम मेरा, क्या लगती है आपकी? ये मेरा घर वाले है। क्या हुआ था? इसको अस्पताल में आया तो बोला कि टीका ऊपर रखा है इसका, हम कहे कि मेरे पास नहीं है, हम गरीब बंदे हैं। किसने बोला? वो जो है डॉक्टर मेमिन जो बोला कि इसका कुरूप लिया वो तो हम लगाएगा टीका, नहीं तो नहीं लगाएगा। बच्चा दिया, बाहर निकल गया अस्पताल से, बाहर निकल गया, बस जाके आगे बच्चा पैदा हो गया। बच्चा कहाँ पैदा हुआ? अस्पताल के बाहर पैदा हुआ, रोड सड़क पर, हाँ, रोड पर। हाँ, रोड पर। आपका क्या नाम है? किशन नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मुफ्ती के है, बनारस जिला। क्या यहाँ करते हो? क्या काम करते हो? यहाँ जीरी का करता है।